Thank you so much for clicking on me. I'm Muhammad Yunus, founder of the Grameen Bank. And oh yeah, I'm also the winner of the Nobel Peace Prize. To find an entrepreneur you want to lend to, click on my nose. If you can catch it, it's up here. Down here. Too slow. Okay, I'll hold still. No, I won't. Got it! Goodbye. Let's see. I could help someone in any impoverished area on Earth. Bangladesh, Bolivia, East Springfield. So who is protesting and who is behind them? This is the question you have to always ask. This is the question you must answer. And you must do it not by analyzing through the lens of ideology, through the lens of history or analogy. You must follow the money. You need to find out who the leaders are, what organizations were involved, who funds them, what their motivations are. So this is what I embarked to do when I heard about this. It took me a while. I don't normally focus on Bangladesh, and to do it properly takes time. So that is why I'm publishing this now, even though it has been ongoing for quite some time now. So it was the US government-funded media, Voice of America, in a 2023 article admitting the role of the US ambassador to Bangladesh himself played in backing opposition in the South Asian country. Let's look at this article here. Bangladesh politician faces discipline over threat against US envoy. Now, this is the US ambassador to Bangladesh, Peter Haas, and you can see he's at an event, Stop Enforced Disappearance. So this is some US embassy organized event in Bangladesh, something the US has no business doing. This is in regards to Bangladesh's internal political affairs. And the caption for the photo says, Peter Haas, the US ambassador to Bangladesh, meets with families of alleged victims of enforced disappearance in Dhaka. This is the capital of Bangladesh. Haas is popular in Bangladesh among pro-democracy and rights advocates and critics of the Sheikh Hasina regime. Prime Minister Sheikh Hasina, she is the one who was recently ousted, who fled the country by helicopter. And so the US ambassador was openly working with the opposition, seeking to oust her from power. This was a 2023 article, Voice of America, funded by the US government, openly admitting about the face of the protests. Just like other protests organized by the US around the globe, it appears a conglomeration of violent organizations like Jamaat-e-Islami, along with the so-called civil society groups funded by the US government, as well as supporters of US-backed opposition parties, took to the streets, each performing a vital role. Violent street fronts create violence in a bid to escalate protests. Civil society poses as the face of the movement, both on the street and across the information space, while US-backed political parties use the resulting chaos to maneuver themselves into power. And I will talk about one US proxy in particular that has been floated as a possible leader taking over here in the near future in Bangladesh. Fulfilling the role of providing the face to the global public were a number of students from Dhaka University's political science department, including Nahid Islam and Nusrat Tabassum, both of whom have their own profile on the US and European government, as well as Open Society-funded Frontline Defenders database. I have referenced Frontline Defenders in the past. This is a Western database of all of their agitators, and they keep this database to help bolster support for them, especially when they are targeted by the governments that are trying to be overthrown by the US. If they're targeted legally or placed in jail, or their organizations disbanded, Frontline Defenders আসসালামু আলাইকুম আমার চ্যানেল আধার আলোতে স্বাগতম। যেই কথাটা আমি আমার আগের ভিডিওতেও বলছি যে এই জিনিসগুলো সবগুলো প্ল্যান্ট, কিন্তু আমি জানি না কতজন আমার এই দর্শক চ্যানেলের দর্শক কতজন বুঝছেন কতজন না বুঝছেন আমি বলতে পারবো না। তবে আজকে আমি একটা প্রমাণ হাজির করব যে এই জিনিসগুলো প্ল্যান ছিল। এটা হইতোই 15 বছর ধরে হাসিনা সরকার বাংলাদেশে রয়েছে,
বাংলাদেশের কোনো একটা পাবলিক তার কিছু বিগড়াইতে পারে নাই, এমনকি একটা চুলও ছিঁড়তে পারে নাই। যে হঠাৎ করে এই জিনিসটা হইলো, এই জিনিসটা তো কেউ কারো মনের ভিতরে নাড়া দিল না, যে হঠাৎ করে এত মজবুত একটা সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার, এইভাবে চলে গেল। কিভাবে এই স্টুডেন্টদের উত্থান হইলো, এই যে এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের যে হোতা, যে মাথাগুলো, এরা কোত্থেকে আসলো, কে এদেরকে ফান্ড করলো, কি আসে এই বিষয় কেউ তো এই জিনিসগুলো হাইলাইট করলো না। কোনো ইউটিউব চ্যানেলেও দেখলাম না, কোনো টক শোতেও দেখলাম না। এরা আসলো কোত্থেকে, ওই দিস গাইস কাম ফ্রম, এই প্রশ্নটা তো কেউ করলো না। ঠিক আছে, এখন দেশটা যেভাবে চলতেছে চলতে দেন, একটু ধৈর্য ধরেন না। মানুষের প্রশ্নের শেষ নাই, এইটা কখন হবে, ওইটা কখন হবে, এইটা কখন কি হবে না হবে। আরে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যার তো কেবল আসলো, বসলো, তাহলে একটু নিঃশ্বাস নিতে দেন। আস্তে আস্তে জিনিসগুলো আপনাদেরকে হাইলাইট করে তাকে দিতে হবে, কারণ সে তো আর পলিটিশিয়ান না। হ্যাঁ, পলিটিশিয়ান আসার কথা ছিল ওনার, আসে নাই, এখন আসছে। এখন আপনাদেরকেই আমাদেরকেই ওনাকে গাইড করতে হবে। তাই একটু ঠান্ডা হয়ে, একটু শান্তভাবে মিডিয়া পার্সোনালিটিগুলো, মিডিয়া জার্নালিস্টরা যেভাবে ওনাকে প্রশ্ন করতেছে, এইভাবে তো উনি তো কনফিউজ হয়ে যাবে। ওনাকে কনফিউজ করার কিছু নাই, উনি যথেষ্ট দক্ষ, ওনার যথেষ্ট পড়াশোনা, ইকোনমিক্সে উনি অনেক দক্ষ। এই জন্যই তো গ্রামীণ ব্যাংকটা আজকে এত বড় হলো। এই জিনিসগুলো এখন ওনাকে টাইম দিতে হবে। ওই কি বলে আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, মরার উপর খাড়ার ঘা। এমনিই তো দেশটা মরে গেছে, আরও এটার উপর খাড়ার ঘা দিচ্ছেন, তাহলে তো আরও অসুবিধা। এখন এই জিনিসগুলো, এই যে এরা এই কাজটা করলো, হাসিনা সরকারকে উৎখাত করলো, স্টুডেন্ট মুভমেন্ট হলো, এদেরকে ফান্ড কে দিল? আমেরিকান এম্বাসির এইখানে কি কি ইয়ে ছিল, পার্ট ছিল, পিটার হান্স, এই ওনার এখানে কি ইয়ে ছিল, স্বার্থ ছিল, এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। না বুঝেই খালি লাফালাফি, টক শোতে লাফালাফি, কথাবার্তা বলা, এগুলো তো কেমন জানি হাস্যকর লাগে। জানি না, বাংলাদেশের মানুষ তো বেশি বুঝে, একটু ভাত বেশি খায়, এই জন্য আর কি সব কিছু তাদের মাথার উপরে দিয়ে যায়। কিন্তু একটা বিল্ডিং বানাইতে গেলে বিল্ডিংয়ের র মেটেরিয়ালসগুলো ঠিকমতো চেক করা লাগে, যে ভালো করে দিছে কি না। তাহলে যদি ভালো না হয় র মেটেরিয়াল, তাহলে বিল্ডিং হয়তো দাঁড়াবে, দেখতেও সুন্দর লাগবে, কিন্তু বিল্ডিংটা পড়ে যাবে। এরকম হয়েছে আমাদের দশা। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখেন উনি আসলো, আমাদের শ্রদ্ধেয় ইউনূস স্যার, উনি এখন আসছে, ওনাকে সময় দেন, সাপোর্ট করেন সবাই। কীভাবে কী করতে হবে না করতে হবে, ফরেন ফরেন রিজার্ভ কত কী আছে না আছে ওগুলোতে ফোকাস করেন। ইকোনমিটা কীভাবে রিস্ট্রাকচার করা যায়, মজবুত করা যায়। হ্যাঁ, এফডিআই মানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কীভাবে বাংলাদেশে আনা যায়, আরও আনা যায়। বাইরের কোম্পানিগুলোকে কীভাবে বাংলাদেশকে হাইলাইট করে কীভাবে এইখানে বিজনেস খুলতে আমন্ত্রণ জানানো যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। না তা না, খালি তিনি যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে গবেষণা করতেছে। গবেষণা করলে তো হবে না, সব জিনিসের তো ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে একটা কথা আছে, নাথিং উইল হ্যাপেন উইদাউট এনি রিজন। মানে কোনো কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই এই ছাত্র আন্দোলনের কারণে হাসিনা সরকার চলে গেছে, এটা একটা বিরাট পাওয়া বাংলাদেশের জন্য, আমাদের জন্য, ঠিকই আছে। কিন্তু বাংলাদেশকে এখন নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় দিতে হবে। এখন ভালো করে রিস্ট্রাকচার করতে হবে, ইকোনমিক্স রিস্ট্রাকচার করতে হবে, সামাজিক রিস্ট্রাকচার করতে হবে। এই যে কতজন ইউটিউবে দেখলাম খুব কান্নাকাটি করতেছে,
এই সরকার, এই বিগত সরকারের জন্য। কেন? এই বিগত সরকার 15 বছর ধরে কি করছে? বাংলাদেশের 12টা বাজাই দিছে। এই জিনিসগুলো তো কেউ প্রতিবাদ করলেন না আপনারা? কোনো তো প্রতিবাদ দেখতেছি না। প্রতিবাদ করতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আর যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা আমার কথায় কেউ ব্যতীত হয়ে থাকেন, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আধার আলোর সাথেই থাকবেন।